सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ सनमजीत सिंह भल्ला। पंजाब के नवे बने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जदों दा मुख मंत्री का अहुदा संभिया उदों तो ही पंजाब दीआं सुर्खियां बटोर रहे ने। लगातार सोशल मीडिया ते जदों भी तुसीं अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलते होवोगे तो हर पासे चरणजीत सिंह चन्नी ही तुहानूं दिखाई देणगे। पर चरणजीत सिंह चन्नी खुद भी जानते हैं कि किस तरह लोगों के दिलों के विच जगह बनाउणी है। कदे वो अमृतसर च ज्ञानी टी स्टॉल ते स्टूल ते बैठ के बाटे च चाह पींदे ने अते कदे स्टेज ते जाके विद्यार्थियों के नाल भंगड़े भी पाउंदे ने। तां आम लोगों के दिलों के विच एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी बहुत ही आम ने, चाहे वो मुख मंत्री बन गए ने पर वो लोगों के नाल उस तरह मिलते हैं जिस तरह कोई आम इंसान होवे। पर कल कपूरथले IK गुजराल यूनीवर्सिटी दे विच जदों चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे तो उत्थों स्पीच उन्होंने जो दी वो सुन के सारे लोगों के दिलों के विच उन्होंने अपनी होर जगह बना ली। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैं तो आप एक आम इंसान हाँ ते हरेक पंजाबी मेरा भरा आ। दरअसल पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आप को आम इंसान ਅਤੇ हरेक पंजाबी का भरा दसदे हुए उन्होंने कहा है कि सरकार की कारज प्रणाली के विच VVIP कल्चर के खात्मे का मुढ़ बन दिता है और जिस नाल आम लोगों को बहुत सहूलतां मिलणगियां। दरअसल पंजाब दे विच VIP कल्चर जिहड़ा बहुत चल रहा सीगा, जदों किसी मंत्री या किसी वड्डे बंदे की गड्डी लंघदी हुंदी सी तां आम लोगों का रस्ता बंद हो जाता सी अते उसके अगे पिछे कई गनमैन जिहड़े पुलिसी दस्ता जिहड़ा खड़ा हो जाता सीगा। तां चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब दे विच VIP कल्चर नूं खत्म करना है तो उस दे नाल आम लोगों को सहूलत भी मिलेगी। अते जदों मुख मंत्री चन्नी ने यह कहा कि जदों मैं पंजाब का मुख मंत्री बनया तो मैनू मेरी सुरक्षा के वास्ते मैनू 1000 सुरक्षा कर्मी दे दिते गए। अज इत्थे बीते दिन जो IK गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी के विच जदों उन्होंने संबोधित करके दस्सिया कि मैनू 1000 सुरक्षा जवानों का दस्ता मेरी हिफाजत लई जदों दे दिता गया तो इसनूं सरकार के वसीलियां की घोर बर्बादी दस्सिया। उन्होंने कहा कि जिहड़े 1000 सुरक्षा कर्मी मेरी हिफाजत वास्ते दिते ने सरकारी खजाने का घोर जिहड़ा वो दुरवरतों जिहड़ी है उसकी हुंदी है ते फजूल खर्ची जिहड़ी है उन्होंने इसनूं दस्सिया। उन्होंने कहा कि मैं पुरानियां सरकारां वाली गलती नहीं करनी अते नाल ही उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रिंसीपल सकत्तर नूं कहा कि मेरी सुरक्षा के वास्ते इन्ने बंदे क्यों तैनात किए गए ने, ये तुसी वापस करो। तो अगों सकत्तर का उन्होंने कहना सीगा कि इंटैलीजेंस का कहना है कि तुहानूं यह सुरक्षा जिहड़ी है वो देनी पैनी है, अगर जेकर कोई वध घट गल हुंदी है तो कौन जिम्मेवार होएगा। तो उन्होंने अपनी स्पीच दे विच कहा कि मैं साफ इनकार कर दिता कि मैनू किसने मारना है, ये सारे पंजाबी मेरे भरा ने, तुसीं सारी सुरक्षा वापस लै जाओ, उसका जिम्मेवार मैं ही होवांगा। तो इस तो सादगी जिहड़ी है चरणजीत सिंह चन्नी की साफ जाहिर होंदी है जदों उन्होंने अपनी सुरक्षा घटाउण की गल जिहड़ी है अपनी चीफ सकत्तर और सुरक्षा एजेंसियां नाल कीती। तां एक गल जिहड़ी बहुत लोगों नूं छोई है वो सी कि मैं तो आप आम इंसान हाँ ते हरेक पंजाबी मेरा भरा आ। वो पूरी स्पीच एक बारी तुहानूं भी सुणाउने आ कि चरणजीत सिंह चन्नी ने असल दे विच कहा की सी। इस हल्के दे MP साहब सरदार जसवीर सिंह डिंपा जी, इस हल्के दे MLA साहब राणा गुरजीत सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह KP जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साबका MP साबका मंत्री साहब, श्री मोहम्मद सदीक जी MP साहब, साढ़े सत्कारयोग चौधरी संतोख सिंह जी MP साहब, मेरे बड़े भी राजकुमार वेरका जी MLA साहब, नवतेज सिंह चीमा जी MLA साहब, बलविंदर सिंह धालीवाल जी, सुखपाल सिंह खैरा जी, हरजोत कमल जी, बलविंदर लाडी जी, संतोख सिंह भलाईपुर जी, जोगिंदर सिंह मान जी, श्रीमती दीप्ति उब्बल जी ते साढ़े इत्थे दे SSP ते होर सारे अफसर साहबान, मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट दे एडिशनल चीफ सैकटरी संजय जी, जिन्हों ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट में इत्थे लेके आंदा है। साढ़े बराड़ मैडम, साढ़े भैन जी
ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ এনवायरमेंट ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਘਰਸ਼, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होती है। हौसले रखने पैणगे नौजवानों नूं अगे बढ़न वास्ते। मैं भी इसी तरह पढ़िया इन्हां नूं देख देख के। मेरे पास भी इन्ने साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़िया है और अज तक पढ़ रहे हैं। अपने आप को हर रोज़ कोशिश करदा कि अपने आप को स्ट्रेंथन करा, ताकत लेके आवां अपने आप च। खाली दिमागी जिस्मानी हर तरह की कोशिश तुहानूं करते रहना पेगा। जब मैं पढ़न जांदा सी तां मैनूं पहलां बापू दे नाल टेंट लाउण जाना पैंदा सी सवेरे सवेरे, फिर स्कूल जांदा सी मैं या कॉलेज। जब मैं कॉलेज विच सी तां 2 मझां दा टोका एक हफ्ते दा करके रख के जाना पैंदा सी घर, जिहड़ा बाद दे विच चलदा सी ते अगले हफ्ते फिर आके करना है। ये मेहनत लगातार इस तरह इन्हां हालातां चों भी तुसीं अगे निकल सकदे हो। मैं उन्हां नौजवानां नूं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं हालातां चों अगे वध सकदे हो, तुहाडा टीचा होना चाहिदा है। मेरी स्कूल दे विच कदे फीस ही नहीं लगी, पहला तो रिजर्वेशन करके माफ होंदी सी, उस तो बाद मैं खेलन लग गया। कॉलेज दे विच मैं सिर्फ एक बार फीस दिती है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਫੀਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। 150 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ MBA ਕੀਤੀ PTU ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ। ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। MA ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो नौजवान दोस्तों, आज थानू जॉब मिली है। ये कोई आखिरी जॉब नहीं है जी। अज 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार दी मिली है। तरक्की करो। और बहुत दुनिया पई है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। थानू लगातार अपने आप नू बिल्ड करना है। जेड़े अज क्लर्क लगे हैं, मेरा भाई मनमोहन सिंह वो लग्या सी JE ओवरसीर कहंदे सी उदों, डिप्लोमा करके। उस तो बाद उन्हें नौकरी दे विच डिग्री की, फिर BA की, फिर लॉ किया, फिर इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री की। इंजीनियर इन चीफ हुण वो रिटायर होया। मतलब सब तो छोटी पौड़ी तो उतर के सब तो लास्ट पौड़ी ते गया। उसका कारण क्या है कि लगातार अपने आप को स्ट्रेंथन करता रहा। इसलिए मैं पंजाब के नौजवान नूं बेनती करना चाहता है कि ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखो। आ मेरी फोटो लगी भी इस ਉਹਦੇ सामने बाबा अंबेडकर जी दे। मैं क्या यार जिन्हें आह बनाया, मैं नहीं बनाया ये डिजाइन। मैनू बड़ा चंगा लग्या कि मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ देख रहा तो वो मेरे ਵੱਲ ਨੂੰ देख रहे। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, लेकिन खुला है हर टाइम, दिन रात खुला है। नाले रात मैनू 1:30 बजे एक टैलीफोन आ गया, बाई जी गलती माफ पाई से मैं तेन कहता रात नू कर लिया। मैंने नहीं, मेरे वास्ते तो सवेरे ही कर लै। 1:30 बजे मैं कईयां नू कहना यार दिन च कर ले कर,
ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਖਾਲੀ ਪੇ ਢੀਕ ਰਹੇ ਪਾੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਬਣਾਓ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਦੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਐਂਬਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ।
मैं वेरका जी का बड़ा धन्नवादी हाँ, इन्होंने ये साड़ी बड़ी मदद की, इन्होंने भी असी सारा दिखाया। सो असी अंबेडकर जी नूं इत्थे उन्हों का म्यूजियम बना के पूरे वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम बहुत वधिया इस नूं बनाया जाएगा। 150 करोड़ रुपया ये लगेगा। इस दे नाल नाल उन्हां दे नाम ते, क्योंकि जे असी किसी गरीब नूं उपर चुकना चाहते हैं, आटा दालों के नाल नहीं उन्हें चक होना। तुसी रोज़मर्रा की आटा दाल दे दो उन्होंने, उन्हें आटा दाल खाड़ियाँ अपना सौ जाने। लेकिन जे वो बच्चे नूं तुसी पढ़ाई देती, वो आपे बड़ा होके आपे अगे आके अपनी भी गरीबी चक देगा, अपने माँ बाप की भी चक देगा। इस करके एजुकेशन सिस्टम नूं स्ट्रेंथन करना है। सब तो बड़ी चीज़ ही एजुकेशन है। मेरा बापू मैनू पढ़ाया, मेरे भाइयों नूं पढ़ाया। एक मेरा भरा डॉक्टर है, एक चीफ इंजीनियर रिटायर होया, एक मैं, एक मेरे तो छोटा है। लेकिन एजुकेशन उहदी सोच सी, अंबेडकर की सोच उहदे च सीगी, साडे च आ गई। अंबेडकर की सोच सी कि जी पढ़ो, पढ़ोगे कित्थे ते जे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई के बच्चों वास्ते, गरीबों वास्ते, मिडल क्लास के लोगों वास्ते, ਜਿਹੜੇ फीसा नहीं दे सकते बड़ियां यूनिवर्सिटियां दियां, वो कित्थे ते पढ़नगे। इसलिए असी बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन देने। इत्थे असी एक IIM दे नाल मिल के मैनेजमेंट कॉलेज बाबा अंबेडकर साहब के नाम से अज ही मैं घोषणा करदा कि इत्थे स्थापित करा। ਉਹਦਾ नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होएगा। IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ। एक स्कूल ऑफ अंबेडकर थॉट्स का बनेगा ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ अंबेडकर सेंटर फॉर रिसर्च इन इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, एक ये इत्थे बनावांगे। एक मैनेजमेंट का कॉलेज बनेगा। एक जिस तरह डिंपा जी ने दसिया सी चमकौर साहब दे विच स्किल यूनीवर्सिटी बना रहे हैं। 2 मैडिकल कॉलेज जिहड़ी गल करके गए साडे सत्कारयोग MLA साहब राणा जी, उन्हां दी असीं बड़ी छेती शुरुआत कर दांगे। राणा जी, ये देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता है कि जे साडे सरकारी स्कूलों के साइंस ही नहीं है, जे मैडिकल कॉलेज दियां ग्रुप ही नहीं है, फिर साडे गरीबां दे जिहड़े मिडल क्लास के लोगों के डॉक्टर ते इंजीनियर कित्थों बनने। असी पंजाब दे स्कूलों दे विच साइंस ब्लॉक ते मैडिकल एजुकेशन का ब्लॉक बनावांगे सारियां च, ताकि डॉक्टर इंजीनियर चंगे पैदा होण। तो जोड़े 2 इत्थे मैडिकल कॉलेज बन रहे, एक इत्थे बनेगा, एक बनेगा हुशियारपुर दे विच। इन्हां नूं असीं बड़ी छेती, परमात्मा ने मेरे हत्थ से काम कराउणा होया तो बड़ी छेती असीं नींह पत्थर रखणावांगे। राणा जी, ये जरूर करांगे। एक साडे पास बिल्डिंग पड़ी है, क्योंकि मैनू गुरु नानक साहब जी का 550वां जन्म दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ड्यूटी लगाई सी कि तुसी ये काम संभो। तो मैनू इस गल की खुशी है कि वर्ल्ड वाइड इस गल की प्रशंसा हुई कि पंजाब सरकार ने जो गुरु नानक साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया, जन्म साल मनाया, बहुत जबरदस्त उसकी शोभा चारे पासे सरकार नूं मिली। उत्थे साडी एक बिल्डिंग पई है, उहदे विच एक सुल्तानपुर लोधी असीं एक ITI कॉलेज खोलांगे। ये भी मैं ऐलान करके जा रहा, तो बड़ी छेती ऐसी इसे साल तो क्लासा शुरू कर देनियां। तुहानूं बधाई होवे इस चीज़ की। भुलत्थ दे विच एक ब्लॉक दे विच असीं एक ITI खोलनी है, उहदे ते 11 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया लगेगा। तो असीं वो भी भुलत्थ दे MLA साहब बैठे हैं, इन्हां नूं मैं बेनती करदा कि सानूं जगह दस दो, जगह तुसीं देनी है, पैसे असीं लावांगे। राणा जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग आगू है, अगाह बधू है, इन्हां दी सोच है, एक विजन है, मैं उसका सत्कार करदा।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਥਾਨ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਕਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੰਪ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਟੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਝੁਕ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ VIP ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ VIP ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰ, 200 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਉਈਓ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਰਨਾ 1000 ਬੰਦਾ, 5-7 10 ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਗਨਮੈਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹੀ 1000 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1,00,000 ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਕੱਢੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਸ D ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਸ D ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ A ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਾਸ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਚਪੜਾਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਸ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਲਾਸ D ਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਬਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ A ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, B ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹਦੀ 11,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਅੱਜ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਭਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।